नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। 11th साइंस केमिस्ट्री JEE नीट चैप्टर लेक्चर 2 चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी विभागना तत्वों बराबर। चलो तो एमां आपणे लास्ट विडियो लेक्चर में बहु बधी चर्चा करी कोना विषे तो ये तमने कही दो गैलियम अने एल्युमिनियम जे छे बराबर है बंनेनी जे साइज जे छे बराबर ए साइज वच्चे जे एक्सेप्शन अपवाद जे छे एना माटे आपणे चर्चा करी थी अने एनु रीजन जोयुं हतुं। रीजन हतुं शुं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट पण तमने समजावी के कई रीते होय छे, कई कक्षको वधारे स्क्रीनिंग असर प्रोड्यूस करशे, कई कक्षको छे जे ओછી स्क्रीनिंग असर प्रोड्यूस करे छे। ओके चलो हवे आगळ आपणे जोशुं ऑक्सिडेशन स्टेट। लास्ट विडियो लेक्चर में मैं तमने कीधुं हतुं के ऑक्सिडेशन अवस्था उपर पण स्क्रीनिंग असरनी इफेक्ट जोवा मळे छे तो ये आपणे जोवानुं छे। तो याद होय तो लास्ट विडियो लेक्चर में मैं तमने एक्सप्लेन कर्युं हतुं के समूहमां उपरथी नीचे तरफ जता महत्तम ऑक्सिडेशन अवस्थानी स्थायिता घटे छे अने न्यूनतम ऑक्सिडेशन अवस्थानी स्थायिता वधे छे। ए स्क्रीनिंग इफेक्टना बेज उपर आपणे जोवानुं हतुं। रेडी चलो तो अहींया जो एक्जाम्पल लઉં तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम अने थेलियम। ओके मैं एवुं कीधुं हतुं के अहींया +3 ऑक्सिडेशन अवस्था +3 ऑक्सिडेशन अवस्था +3 +1 +3 +1 अने +1 ऑक्सिडेशन अवस्था आ बंने छे एनी +3 महत्तम ऑक्सिडेशन अवस्था वधारे स्थायी छे। ओके महत्तम ऑक्सिडेशन स्टेट जे छे ए मैक्स स्टेबल छे ज्यारे नीचे तरफ जशो ने एटले +1 વધુ સ્થાયી બનતી જશે, વધુ સ્થાયી બને છે। હવે એનું વધુ સ્થાયી બનવાનું રીઝન શું છે તો એનું વધુ સ્થાયી બનવાનું મુખ્ય રીઝન છે ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટ। ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટ। ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટનું ગુજરાતી થાય નિષ્ક્રિય યુગ્મ असर बराबर है। हवे आ निष्क्रिय युग्म असर शू है ये कही दो तो जेम जेम समूह में नीचे जशो एम काल आपणे जोई गया कि बाह्यतम संयोजकता कक्षानी इलेक्ट्रॉन रचना सहित टोटल इलेक्ट्रॉन रचना में डी कक्षक और एफ कक्षक आती जाए। जेम जेम समूह में नीचे जाओ एम कोण कक्षक आती जाए डी और एफ। सीधी बात है कि डी और एफ कक्षक आवशे एटले स्क्रीनिंग असर जेटली वधवी जोईए एटली वधी शकशे नहीं अने ए नहीं वधी शकवाना कारणे केंद्र अने छेल्ली कक्षाना इलेक्ट्रॉन वच्चे आकर्षण केवुं थशे वधारे। ए आकर्षण वधवाना कारणे जे एस कक्षकना बे इलेक्ट्रॉन छे तमे जोई शको आनी कॉमन इलेक्ट्रॉन रचना NS2 NP1 छे बराबर। तो नीचे जता जता डी अने एफ कक्षकनी हाजरी आवशे जे स्क्रीनिंग असर बहु वधवा नहीं दे। सापेक्ष में केंद्रनो वीजभार है ने ए 18 અને 32 એકમ જેટલો વધશે જે સ્ક્રીનિંગ અસરને ઓવરટેક કરશે બરાબર। જેના કારણે કેન્દ્રનો વીજભાર આ છેલ્લી કક્ષાના આ જે એસ કક્ષક છે એના બે ઇલેક્ટ્રોનને બહુ સારી રીતે પોતાના તરફ આકર્ષિત કરી રાખે છે કે જેથી આ નીચેના તત્વો આ બે ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે બિલકુલ સક્ષમ બનતા નથી बराबर है। एटले एस कक्षकना बे इलेक्ट्रॉन जे छे ने एनुं जोड़कું ए केवुं बनी जशे निष्क्रिय बनशे बराबर निष्क्रिय बने छे। तो एना कारणे हवे दूर खाली केटला इलेक्ट्रॉन थई शकशे फक्त पी कक्षकनो एक इलेक्ट्रॉन जेथी एक ज इलेक्ट्रॉन दूर थवाना कारणे कई ऑक्सिडेशन अवस्था आवशे +1। तो सीधी बात है कि निष्क्रिय युग्म असर उत्पन्न करवा माटे पण कोण जवाबदार छे स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर। कारण के समूह में ऊपर थी नीचे जाओ एम स्क्रीनिंग असर जेटली वधवी जोईए एटली वधी शकती नथी डी और एफ कक्षक आववाना कारण अने ए ओछी स्क्रीनिंग असरना कारणे केंद्रनो वीजभार आ एस कक्षकना बे इलेक्ट्रॉनने पोताना तरफ वधारे एट्रेक्ट करे छे जेथी ए बिल्कुल दूर थवानी वृत्ति दर्शावता नथी कि कोई जग्याए बॉन्ड में पार्टिसिपेशन बतावानी वृत्ति दर्शावता नथी। जेना कारणे फक्त केटला इलेक्ट्रॉन दूर थई शके एक अथवा केटला भाग लई शके एक। आथी एनी +1 ऑक्सिडेशन अवस्था मैक्सिमम जोवा मळे छे संयोजनों में। ओके एटले पी विभाग में तमे मोस्ट जोशो समूह में तो ऊपर थी नीचे जता न्यूनतम ऑक्सिडेशन अवस्थानी स्टेबिलिटी वधती जशे जेनुं मुख्य रीजन कई असर आवशे निष्क्रिय युग्म असर जेनुं पण रीजन शुं आवशे स्क्रीनिंग असरनी
અસરકારકતામાં ઘટાડો. કઈ કક્ષકના કારણે? ડી અને એફ કક્ષકની હાજરીના કારણે. ચાલો, તો આજે આપણે જોવાનું હતું એ જોઈ લીધું. ઓકે, ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં કઈ રીતે સમૂહમાં નીચે જતાં ન્યૂનતમની સ્ટેબિલિટી વધે છે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. બીજી કેટલીક પ્રોપર્ટીઝને એવું આપણે જોવાનું છે. રેડી? ચાલો, એમાં ફર્સ્ટ વન આપણે જોશું, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને એ છે મેટલ, નોન મેટલ અને હાફ મેટલ. બરાબર છે? આપણે 13મા સમૂહની જો વાત કરતા હોઈએ તો એમાં શું જોવા મળશે? હવે મતલબ આપણે ભૌતિક ગુણધર્મો ઉપર જઈએ છીએ, ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, ભૌતિક ગુણધર્મો. જો કે અમુક તો મેં એક્સપ્લેન કરી દીધા કાલે, બરાબર? એ પાછા આવશે તો આપણે શોર્ટમાં જોઈ લઈશું. ચાલો, ફર્સ્ટ વન આપણે જોવાનું છે કેરેક્ટર. કેરેક્ટર ઇન ધ સેન્સ કે એ ધાતુ છે, અધાતુ છે કે અર્ધ ધાતુ છે. બરાબર? એ તો બોરોન, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ એન્ડ થેલિયમ. રેડી? કન્ડિશન કેવી છે કે બોરોન છે ને એને આમ જોઈએ ને તો નોન મેટલ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. નોન મેટલ શું કામ એ કહી દઉં. કારણ કે એમાં નોન મેટલ કેરેક્ટર વધારે છે અને મેટાલિક કેરેક્ટર બહુ ઓછું છે, જેના કારણે એને મેટલોઇડ્સ કહેવામાં આવે છે. બરાબર? મેટલોઇડ્સ કોને કહેવાય કહી દઉં. મેટલોઇડ્સ એને કહેવાય કે જે મેટલ પ્લસ નોન મેટલ બંનેની કેરેક્ટરિસ્ટિક ધરાવતું હોય. બરાબર છે? પણ બોરોનની કન્ડિશન મેં તમને કીધી, નોન મેટાલિક કેરેક્ટર વધારે છે. નોન મેટાલિક કેરેક્ટર વધારે. ઓકે, જ્યારે મેટાલિક કેરેક્ટર કેવું છે? ઓછું. મેટાલિક કેરેક્ટર ઓછું છે. ઓકે, એટલે આમ જોવા જઈએ ને તો એને કેવું કન્સિડર કરવામાં આવે છે? નોન મેટલ. પણ જો તમને મતલબ કેરેક્ટરિસ્ટિક મેક્સિમમ નોન મેટલની છે, પણ જો તમને એમ પૂછાય કે એને શામાં મૂકવામાં આવે છે તો તમારો જવાબ રહેશે મેટલોઇડ્સ. એમાં મૂકવામાં આવે મેટલોઇડ્સ. મેટલોઇડ્સ એટલે હા મેટલ પ્લસ નોન મેટલ. એલ્યુમિનિયમની બધાને જ ખબર છે કે એક પરફેક્ટ મેટલ છે. બરાબર છે? ચાલો, ત્યાર પછી સમૂહમાં નીચે જતાં પ્રોપર ધ્યાન આપવું. એલ્યુમિનિયમથી થેલિયમ તરફ જતાં નોર્મલી તો કન્ડિશન શું હોય એ કહી દો પહેલાં, કે પી વિભાગ હોય કે કોઈ પણ વિભાગ હોય, સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જાઓ તો મેટાલિક કેરેક્ટર સામાન્ય રીતે વધે. પણ આ એક સમૂહ એવો છે ને કે જેમાં થોડુંક અલગ છે. બરાબર? પહેલાં મેટલોઇડ્સ આવી, પછી કમ્પ્લીટ મેટલ આવે છે, એન્ડ ધેન સમૂહમાં તમે નીચે જાઓ એટલે મેટાલિક કેરેક્ટર ઘટે છે. મેટાલિક કેરેક્ટર ઘટે છે. તો ભાઈ એવું શા માટે થાય કે મેટાલિક કેરેક્ટર કેમ ઘટે છે? તો એ પણ કહી દઉં. કારણ કે એની જે ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવિટી છે, જેને ગુજરાતીમાં આપણે વિદ્યુત ઋણતા કહીએ છીએ, એ વિદ્યુત ઋણતા સમૂહમાં નીચે જતાં શું થાય છે? વધે છે. અને એનું મુખ્ય કારણ છે કે એનું મેટાલિક કેરેક્ટર ઘટે છે. ઓકે, આ એક સમૂહ માટે. તો અહીંયા એ પણ કહી દઉં, બીકોઝ સમૂહમાં નીચે જતાં શું જોવા મળશે? તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, શોર્ટમાં લખું છું, ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, વિદ્યુત ઋણતા વધે છે. ઓકે, વિદ્યુત ઋણતા અને મેટાલિક કેરેક્ટર વચ્ચે કેવું રિલેશન છે? વ્યસ્ત રિલેશન. જેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે તેનું મેટાલિક કેરેક્ટર ઓછું. મેટાલિક કેરેક્ટર, સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોઈ શકે હા ભાઈ. ચલો, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી પ્રોપોર્શનલ ટુ 1 મેટાલિક કેરેક્ટર. રેડી? ચાલો, તો એક અગત્યની બાબત કે સમૂહમાં સૌથી વધારે મેટાલિક કેરેક્ટર કોની પાસે છે? આ તમારું ક્વેશ્ચન છે. તો સીધી વાત છે, તમે આરામથી કહી શકશો બોરોન તો સેમી મેટલમાં આવે છે, એમાંય નોન મેટાલિક કેરેક્ટર વધારે છે. ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ, થેલિયમ આપણે મેટલ ગણાવીએ છીએ, બટ થેલિયમને નોન મેટલ ગણાવ્યું હોય ને તો પણ ચાલે એવી કન્ડિશન છે. ઓકે, એટલે કન્ડિશન શું છે કે સૌથી વધારે મેટાલિક કેરેક્ટર એલ્યુમિનિયમ પાસે છે. બરાબર? તો અહીંયા નોટ કરી દેવું કે સમૂહમાં સૌથી વધારે ધાત્વિક ગુણ એલ્યુમિનિયમ ધરાવે છે. સમૂહમાં સૌથી વધારે ધાત્વિક ગુણ
ધાત્વિક ગુણ એલ્યુમિનિયમ ધરાવે છે. ઓકે, ચાલો રેડી. આગળ જોઈએ. ઘણું બધું છે સમજવા માટે. જો વાઇલેશન એવું છે કે સમજી લીધા પછી યુ વિલ હેવ ટુ રિમાઇન્ડ, બરાબર છે, યાદ રાખવું પડશે અને જરૂર પડે ત્યારે રિમાઇન્ડ કરવું પડશે. ઓકે, એના માટે બહુ સારો ઓપ્શન છે, અવારનવાર રેપિટેશન કરો. બરાબર, રેપિટેશન ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ રિમાઇન્ડ. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. બીજા કેરેક્ટરમાં આપણે જોવાની છે એટમિક સાઇઝ. જો કે એટમિક સાઇઝ એટલે સમજી લો ને કે પરમાણુય ત્રિજ્યા. બરાબર છે, તો પરમાણુય ત્રિજ્યાનો ક્રમ શું હશે? સામાન્ય રીતે તો કન્ડિશન શું હોય કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જાઓ એટલે પરમાણુય ત્રિજ્યા શું થાય? વધે. આ નોર્મલ વસ્તુ છે, તમે સમજી શકો, પણ એક્સેપ્શન હોઈ શકે ને, આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ. અત્યારે તો હું બહુ શોર્ટમાં કહી દઈશ. ચાલો, સેકન્ડ નંબરનું એ આવશે પરમાણુય ત્રિજ્યા ઓર પરમાણુય કદ. परमाणुय त्रिज्या, ओके, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस में कंडीशन शू है कि सामान्य रीते नीचे जता परमाणुय त्रिज्या वधे. शू थाय? वधे. पण अपवाद होय ने, आपणी पासे छे अपवाद. आ समूहमां छे अपवादमां छे गैलियम ग्रेटर देन लेस देन. लास्ट टाइम पण आ ज कंडीशन हती. गैलियम लेस देन शू आवशे? एल्युमिनियम. एंड दिस इज द एक्सेप्शन. ओके, वाय दिस इज एक्सेप्शन इज पॉसिबल मैं तमने लास्ट विडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेलू है. बराबर है कि आवो अपवाद होवानुं मुख्य कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट है. ओके, ચાલો તો અત્યારે તો બહુ નહીં કહું, કારણ કે આપણે બહુ સારી રીતે આને સમજી ગયા છીએ. અને જો ક્રમ લખવો હોય ને તો ક્રમ કંઈક આવો આવશે એટમિક સાઇઝનો, કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બોરોન છે એની બધા કરતાં ઓછી, પછી કોની વારી આવશે? ગેલિયમ, પછી આવશે એલ્યુમિનિયમ. અહીંયા અપવાદ છે. ઓકે, અહીંયા અપવાદ છે. લેસ ધેન શું આવશે? તો ઇન્ડિયમ એન્ડ લેસ ધેન થેલિયમ. ઓકે, બીજી એક બહુ અગત્યની બાબત તમને કહી દઉં કે નોર્મલી કન્ડિશન શું હોય કે તમે પહેલા તત્વથી બીજા તત્વ તરફ જાઓ એટલે તમને રેડિયસમાં બહુ મોટો ચેન્જ જોવા મળશે. પછી તમે બીજા એલિમેન્ટથી જેમ જેમ નીચે જાશો, બરાબર છે, એમ જે સાઇઝમાં ચેન્જીસ આવે છે ને એ ચેન્જીસ બહુ મોટા નથી હોતા. બરાબર છે, ઓછા ઓછા ચેન્જીસ આવશે પહેલાંની સાપેક્ષમાં. ચાલો, તો એ એક બાબત અગત્યની હતી. રેડી, ચાલો તો આ પરમાણુય ત્રિજ્યા. આગળ વધીએ. થર્ડ નંબરનું, ત્રીજા નંબરનું આપણે જોશું આયનિક ત્રિજ્યા. હવે આયનિક ત્રિજ્યામાં કન્ડિશન કેવી છે કે આવો અપવાદ જોવા નથી મળતો. આયનિક ત્રિજ્યામાં સીધું જ જોવા મળશે. બરાબર છે. શરૂઆતનું જે બોરોન છે +3, એલ્યુમિનિયમ +3, ગેલિયમ +3, ઇન્ડિયમ +3, થેલિયમ +3. કારણ કે જો તમારે કમ્પેરિઝન કરવી હોય આયનિક ત્રિજ્યાની તો ચોક્કસથી પહેલાં તો ઉપર જે ચાર્જીસ છે ને સેમ હોવા જોઈએ, તો તમે કમ્પેરિઝન કરી શકો, નહીં તો નહીં ચાલે. બરાબર, તો બધાની +3 વાળી કન્ડિશન લઈ લો, +3 વાળા આયન, તો એમાં કોઈ અપવાદ નથી. એઝ ઇટ ઇઝ જોવા મળશે કે સૌથી નાની સાઇઝ B+3 અને સૌથી મોટી સાઇઝ થેલિયમ +3. ઓકે, તો અહીંયા દર્શાવતી નથી, બટ તમને કહી દીધું. ચાલો આગળ વધીશું. આપણે જોશું આયનીકરણ એન્થાલ્પી, આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, આયનીકરણ એન્થાલ્પી. ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. ઓકે, સિમ્બોલ બધાને ખબર છે, ΔIH. સેકન્ડ થિંગ કે આ સમૂહ માટે તમે મેક્સિમમ કેટલી આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી છે એના ક્રમ આપી શકો. તો 3. ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરશો તો એને પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી, સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરશો દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી, એન્ડ થર્ડ ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરશો તો તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી. ઓકે, તો એ જે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી છે ને, બરાબર છે, એ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં કઈ કન્ડિશન જોવા મળશે એ. તો આ સમૂહ છે ને થોડોક ટ્રિકી છે. ટ્રિકી ઇન ધ સેન્સ કે આ જે બધી પ્રોપર્ટીઝ જોવો છો ને એમાં રેન્ડમનેસ વધારે છે. બરાબર, એટલે તમે સમજી લો, પછી તમારે એને યાદ રાખવા માટે રિપિટેશન વધારે કરવું પડશે. બરાબર, ચાલો તો કન્ડિશન શું છે કે હું જો અહીંયા લખું કે ભાઈ ΔIH, બરાબર, આ સમૂહ માટે કોમન, તો કઈ રીતે સાઇન જોવા મળે છે? બોરોન ગ્રેટર ધેન એલ્યુમિનિયમ લેસ ધેન ગેલિયમ ગ્રેટર ધેન ઇન્ડિયમ લેસ ધેન થેલિયમ. ઓકે, ગ્રેટર ધેન લેસ ધેન આવી કન્ડિશન છે.
બરાબર. અને આવું થવાનું મુખ્ય કારણ શું છે? તો મુખ્ય રીઝન એ છે કે સમૂહમાં નીચે જશું ડી અને એફ કક્ષક આવતી જશે, બરાબર છે. તો ડી અને એફ કક્ષકની પ્રેઝન્સના કારણે સ્ક્રીનિંગ અસર છે એની અસરકારકતા ઓછી થતી જશે, બરાબર છે. અને સામે કેન્દ્રનો અસરકારક વીજભાર છે એ શું થતો જશે? વધતો જશે. તો દર વખતે તમારે કમ્પેરિઝન કરવાની છે, બરાબર, કે સ્ક્રીનિંગ અસર વધારે વધે છે કે કેન્દ્રનો અસરકારક વીજભાર વધારે વધે છે. જો કેન્દ્રનો વીજભારની અસરકારકતા વધી જાય, બરાબર છે, તો શું થશે? તો એ છેલ્લા ઇલેક્ટ્રોનને ઝડપથી સરળતાથી મુક્ત કરવા દેશે નહીં. અને જો સ્ક્રીનિંગ અસર વધી જશે તો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી ઓછી એનર્જી આપવાથી પણ રિલીઝ થઈ શકશે આગળના એલિમેન્ટની કમ્પેરિઝનમાં, બરાબર છે. અને એના કારણે આવો ક્રમ પોસિબલ બને છે, બરાબર છે. તો અહીંયા શું થશે? ચાલો જુઓ. ઇનકેસ હું આ બંનેની કમ્પેરિઝન કરું છું તો સીધી વાત છે, બોરોનની સાઇઝ નાની છે, એલ્યુમિનિયમની સાઇઝ કેવી છે? મોટી છે. રેડી. બોરોન જે છે એમાં સેન્ટર અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે ડિસ્ટન્સ બહુ ઓછું છે, જેના કારણે શું થશે કે બોરોનમાં એક ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા માટે મારે વધારે ઉર્જા આપવી પડશે, જ્યારે એલ્યુમિનિયમમાં કેવી આપવી પડશે? ઓછી, બરાબર. હવે એલ્યુમિનિયમ અને ગેલિયમની કમ્પેરિઝન કરીએ તો એમાં તો તમે સમજી શકો ગેલિયમની સાઇઝ નાની છે, એલ્યુમિનિયમની સાઇઝ કેવી છે? મોટી છે, બરાબર છે. એટલે એલ્યુમિનિયમમાં ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા જે ઉર્જા આપવી પડે ને એના કરતાં ગેલિયમમાં વધારે આપવી પડશે, બરાબર. આગળ જોઈએ, ગેલિયમ ગ્રેટર ધેન ઇન્ડિયમ. તો ગેલિયમની સાઇઝ જે છે એ ઇન્ડિયમ કરતાં તો નાની જોવાની છે, બરાબર છે. સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ અને કેન્દ્રના અસરકારક વીજભારની વાત કરીએ તો ગેલિયમમાં કેન્દ્રનો અસરકારક વીજભારની અસરકારકતા વધારે હોય છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનને પોતાના તરફ શું કરીને રાખશે? એટ્રેક્ટ કરીને રાખશે, સરળતાથી દૂર નહીં કરે તો વધારે ઉર્જા આપવી પડશે. જ્યારે ઇન્ડિયમની અંદર શું હશે? ઇન્ડિયમમાં જે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ છે ને એની અસરકારકતા વધારે હશે, કેન્દ્રનો વીજભાર ઓછી અસર કરશે, તો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્ર પ્રત્યે બહુ આકર્ષાયેલો હશે નહીં, તો એને ઇઝીલી દૂર કરી શકાય છે, અને એટલે ત્યાં ઓછી ઉર્જા આપવી પડશે, બરાબર. થેલિયમમાં એના કરતાં ઊંધું છે, કેન્દ્રનો અસરકારક વીજભાર વધી જાય અને સ્ક્રીનિંગ અસરની અસરકારકતા ઓછી હોય, આથી છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન વધારે એટ્રેક્ટ થઈને રહેશે, આથી વધારે ઉર્જા આપવી પડશે, બરાબર છે. તો આ નોર્મલી મેં તમને એનું જે પણ રીઝન છે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ બેઝ એ એક્સપ્લેન કર્યું, બરાબર છે. ચાલો, અને બહુ સારા એક્સપ્લેનેશન માટે બેની પેર કરવી પડે, બોરોન એલ્યુમિનિયમની, પછી એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમની, પછી ગેલિયમ ઇન્ડિયમની, ઇન્ડિયમ થેલિયમની, બરાબર, અને ગેલિયમ ઇન્ડિયમ, હા એ તો કહી દીધું. તો એવી રીતે બેની પેરમાં જો તમે સમજો તો એ વધારે ઇઝી પડે છે સમજવામાં. ઓકે, ચાલો આગળ જોઈએ. આગળ હવે હું તમને ડાયરેક્ટલી ક્રમ કહેવાની છું, બરાબર છે. ક્રમ કયો? તો ΔIH1, ΔIH2 અને ΔIH3નો ક્રમ તમારે યાદ રાખવાનો છે. ઓકે, ચાલો. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ΔIH1ની વાત કરીએ. ΔIH1માં સૌથી વધારે બોરોન, બરાબર. ત્યાર પછી તરત વારો આવશે થેલિયમ, એના પછી આવશે ગેલિયમ, રેડી. એના પછી એલ્યુમિનિયમ, પછી આવશે ઇન્ડિયમ, રેડી. તો એક વાત કહી દઉં, ઘણાને એવું થતું હશે કે ભાઈ થેલિયમની સાઇઝ તો બધા કરતાં મોટી છે, બરાબર છે, પણ એક આપણી પાસે ઓપ્શન બને ને D+F બંને કક્ષક હાજર છે, અને બંને કક્ષક હાજર છે, તો તમે વિચારો કે સ્ક્રીનિંગ અસરને એકદમ નહિવત વધવા દેશે, બહુ નહીં વધવા દે. પણ સામે કેન્દ્રનો વીજભાર કેટલા એકમ વધે છે? 32 એકમ કેન્દ્રનો વીજભાર વધે છે. ઓકે, અને અહીંયા શું થાય? ડી અને એફ બંને કક્ષક હાજર છે, આથી સ્ક્રીનિંગ અસર નહિવત વધે છે, અસર નહિવત વધે છે, બરાબર. તો અહીંયા કોણ કોને ઓવરટેક કરશે? 32 એકમ કેન્દ્રનો વીજભાર વધે અને સ્ક્રીનિંગ અસર જરાક એવી વધે, તો સીધી વાત છે કે આની અસરકારકતા વધી જશે, જે છેલ્લા ઇલેક્ટ્રોનને એટલી હદે એટ્રેક્ટ કરીને રાખશે કે એને દૂર કરવા માટે એનર્જી બહુ વધારે આપવી પડશે. તો તમે જોઈ શકો બાકીના બધા કરતાં વધારે આપવી પડે છે, સિવાય કે બોરોન. બોરોનમાં તો એટલા માટે સૌથી વધારે છે કારણ કે એક તો મેટાલિક કેરેક્ટર નથી, સેકન્ડ થિંગ સાઇઝ બધાથી નાની છે, છેલ્લી કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન સેન્ટરની બહુ નજીક છે, રેડી. ચાલો, આમાં તો આ બધા ફેક્ટર્સ છે જે ઇફેક્ટ કરીને સેકન્ડ લાવી દે છે થેલિયમ.
ગેલિયમ છે તમે જોઈ શકો કે એલ્યુમિનિયમ કરતાં સાઇઝ નાની છે, ઇન્ડિયમ કરતાં એલ્યુમિનિયમની નાની છે, તો સાઇઝ વાઇઝ પછી તમે સમજી શકો. ઓકે, ચાલો આગળ ΔiH2. એમાં ΔiH2માં બોરોન એઝ ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ, ત્યાર પછી આવશે ગેલિયમ, એના પછી વારો આવશે થેલિયમ, પછી ઇન્ડિયમ અને પછી એલ્યુમિનિયમ. ચાલો આ વસ્તુ કઈ રીતે આખી એને શું કહેવાય કે સિરીઝ આખી ચેન્જ થઈ જાય છે, બરાબર છે. તો યાદ રાખવામાં એટલું ડિફિકલ્ટ નથી, કારણ કે આ જે છે ને એમાં આગળ પાછળ અલ્ટરનેશન થાય છે. ઓકે, જેના કારણે આ રીતે જોવા મળશે. તો સેકન્ડ જે આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પી છે એનો ક્રમ બદલાઈને આ થઈ જશે. રેડી? તો આ તો તમારે ડાયરેક્ટલી જ યાદ રાખવાનું છે આ રીતે. બાકી અહીંયા જે આ બધી વસ્તુ જોવો છો એ જ પાછી અહીંયા તો લાગુ પડવાની છે, બરાબર. પણ ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર થયા પછીની જે કન્ડિશન પ્રોડ્યુસ થાય ને, બરાબર, એવી બને છે કે ક્રમ બદલાવીને આવું કરી નાખશે. રેડી? ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ ΔiH3. એના ક્રમમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બોરોન એઝ ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ રહેશે, નો ચેન્જ. પછી આવશે ગેલિયમ, ઓકે, પછી થેલિયમ, એલ્યુમિનિયમ એન્ડ ઇન્ડિયમ. અહીંયા તો તમે જોઈ શકો ઉપરવાળી સિરીઝમાં ખાલી લાસ્ટ 2માં ચેન્જીસ આવે છે, બરાબર, બાકી કંઈ ચેન્જ આવતા નથી, એઝ ઇટ ઇઝ છે. ઓકે, ચાલો તો ભાઈ મારું કહેવાનું એમ છે આ સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પી એટલી બધી મેટર નથી કરતી, પણ આ ફર્સ્ટ આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પીનો ક્રમ ભૂલથી પણ ભૂલવાનો નહીં. ઓકે, એ લોકો આમ પણ પૂછી શકે અથવા આવું પૂછી શકે, બોરોન ગ્રેટર ધેન એલ્યુમિનિયમ લેસ ધેન ગેલિયમ ગ્રેટર ધેન ઇન્ડિયમ લેસ ધેન થેલિયમ, બરાબર. તો આવું તો તમને ખબર જ છે, પણ જ્યારે પ્રોપર ગોઠવવાનું કહીને સેકન્ડ નંબરની સિરીઝ આપી દીધી, બરાબર છે, તો પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે કહેવાનું એમ છે કે આ સેકન્ડ સિરીઝને પણ યાદ રાખવી, બરાબર. મેં મારી રીતે આખું કમ્પ્લીટ ડેટા કલેક્ટ કરીને ગોઠવેલું છે. ઓકે, ચાલો આગળ જોઈએ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. ઓકે, કેટલા નંબરનું કેરેક્ટર? આપણે 4th નંબરનું કેરેક્ટર જોઈએ છે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ગુજરાતીમાં કહેવાય વિદ્યુત ઋણતા. ઓકે, ચાલો મેં હમણાં જ થોડી વાર પહેલાં એક્સપ્લેન કર્યું કે ભાઈ વિદ્યુત ઋણતા જે છે એ અને મેટાલિક કેરેક્ટર વચ્ચે અપોઝિટ રિલેશન છે. વિદ્યુત ઋણતા વધે તો મેટાલિક કેરેક્ટર ઘટશે. ઓકે, તો હમણાં જ સમજાવી દીધું. તેમ છતાંય આપણે જોઈએ કે આમાં કઈ કન્ડિશન છે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીમાં. તો મેં સમજાવ્યું હતું કે બોરોનથી તમે એલ્યુમિનિયમ તરફ જાશો, રેડી, તો અચાનકથી મેટાલિક કેરેક્ટર વધે છે, તો વિદ્યુત ઋણતા શું થતી હશે? ઘટે, બરાબર. આ જે બોરોન છે ને એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી 2.0 છે. એલ્યુમિનિયમ તરફ જશો ને તો એ વિદ્યુત ઋણતામાં 0.5નો ડિફરન્સ આવે છે. ભાઈ ડિફરન્સ કેટલાનો આવ્યો? 0.5નો, તમે જોઈ શકો. પછી જેવા તમે એલ્યુમિનિયમથી ગેલિયમ તરફ જાઓ, ઇન્ડિયમ તરફ જાઓ અને થેલિયમ તરફ જાઓ, ફરી પાછું આ સાઈડ જતાં ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી શું થાય છે? વધે છે. એટલે તો મેટાલિક કેરેક્ટર ઘટે છે, એવું મેં તમને સમજાવ્યું હતું. ગેલિયમ છે એની જે વિદ્યુત ઋણતા છે 1.6 છે, જે તમે જોઈ શકો એલ્યુમિનિયમથી વધે છે. ઇન્ડિયમ જે છે એની 1.7 છે અને થેલિયમ જે છે એની કેટલી છે? 1.8. 0.1નો ડિફરન્સ તમને જોવા મળશે, બરાબર છે. તો સૌથી વધારે વિદ્યુત ઋણ કોણ? બોરોન. સેકન્ડ નંબરનું વિદ્યુત ઋણ કોણ? થેલિયમ. થર્ડ નંબરનું ઇન્ડિયમ. 4th નંબરનું ગેલિયમ એન્ડ સૌથી લાસ્ટ વિદ્યુત ઋણતા ઓછામાં ઓછી એલ્યુમિનિયમ ધરાવે. તો આ સમમાં સૌથી વધારે મેટાલિક કેરેક્ટર કોનું? એલ્યુમિનિયમ, બરાબર છે. ચાલો, એટલે સૌથી વધારે ધાત્વિક ગુણ એલ્યુમિનિયમ ધરાવે છે. ઓકે, આગળ જોઈએ 5th નંબરનું. ચાલો 5th નંબરનું જોશું ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. તો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ તો મેં બહુ સારી રીતે એક્સપ્લેન કર્યું, પણ તેમ છતાંય ફટાફટ આપણે જોઈ લઈએ. ઓક્સિડેશન નંબર્સ, ઓક્સિડેશન આંક. ઓકે, ચાલો ઓક્સિડેશન આંકમાં તો સીધી વાત છે, કાં તો +3 ઓર +1, બરાબર છે. આવી કન્ડિશન જોવા મળશે. તો બોરોન છે કયું બતાવે? +3. એલ્યુમિનિયમ +3. ઓકે, ગેલિયમ +3 +1. ઓકે, ઇન્ડિયમ +3 +1. બટ આ વધારે કન્સિડર કરવું, આમાં તો ચાલી શકે બંને, આ બંનેમાં આ જ કન્સિડર કરવું. અને થેલિયમમાં જસ્ટ 1. ઓકે, +1, નોટ અધર. ચાલો 6 નંબરની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, અને એ આપણે જોવાના છીએ ગલનબિંદુ.
ગલનબિંદુ. જો ભાઈ એક વાત કહી દઉં કે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ જે છે ને બરાબર એ મોલેક્યુલર માસ પર ડિપેન્ડ કરે, જ્યારે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઇલેક્ટ્રોન રચના પર ડિપેન્ડ કરે. જ્યાં પણ લખવું હોય ત્યાં તમે લખી શકો. બરાબર, મેં અગાઉ પણ સમજાવેલું છે, પાછું કીધું. તો આ જેટલી પણ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ જુઓ છો બરાબર છે, એ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝની અંદર નો ડાઉટ ઘણી જગ્યાએ આ સાઇઝીસને એમાં તમને ઇલેક્ટ્રોન રચના, ખાસ કરીને બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે એની ઇફેક્ટિવનેસ જોવા મળશે. બરાબર છે, અને સ્ક્રીનિંગ અસર, નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર એ બધું જોવા મળશે. પણ જે મોલિક્યુલર માસ છે એ પણ બહુ મેટર કરે, ખાસ કરીને ગલનબિંદુ, ઉત્કલનબિંદુ, ઘનતા એ બધામાં મોલિક્યુલર માસ છે એ મેટર કરશે. જ્યારે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન રચના બરાબર છે એ જ મેઇન બેઝ હોય છે. તો જો આપણે ગલનબિંદુ જોઈએ તો ભાઈ જો પહેલાં કહી દો, ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ શું છે, તો એ તો ડિપેન્ડ કરે છે જે તે એલિમેન્ટ છે બરાબર એની રચના પર. બહુ જટિલ રચના હશે, બોન્ડ્સ છે એ બહુ સ્ટ્રોંગ હશે બરાબર છે, તો કન્ડિશન શું થશે કે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બહુ હાઈ હોઈ શકે. બટ અગર એવું છે કે એના જે વચ્ચેના બોન્ડ્સ છે એટલા બધા સ્ટ્રોંગ નથી બરાબર છે, ઓછા સ્ટ્રોંગ છે, તો સીધી વાત છે એનું ગલનબિંદુ, ઉત્કલનબિંદુ કેવું હશે, લો હશે બરાબર છે. તો મતલબ બધું ડિપેન્ડન્સ ગલનબિંદુ, ઉત્કલનબિંદુ, ઘનતામાં રચના પર હોય છે. એટલે પ્રેક્ટિકલી આપણી સામે જે ડેટા આવે છે એને સ્વીકારી અને એને યાદ રાખવા પડે. ઓકે, ચાલો. તો ગલનબિંદુ જે છે બરાબર એનો ક્રમ કયો છે, બોરોનનું ગલનબિંદુ સૌથી વધારે છે, ત્યાર પછી એલ્યુમિનિયમનું, એના પછી આવશે થેલિયમ, એના પછી ઇન્ડિયમ અને આવશે ગેલિયમ. આ ગેલિયમનું તો મેં પહેલાં પણ એક્સપ્લેન કરેલું છે. રેડી, આઈ થિંક એનું ગલનબિંદુ 303 કેલ્વિન છે. તો સામાન્ય કન્ડિશનમાં મતલબ વિન્ટરની વાત કરો બરાબર, તો વિન્ટરમાં એ તમને નો ડાઉટ સોલિડ ફોર્મમાં જોવા મળી શકે. ઓકે, સોલિડ ફોર્મમાં. બટ અગર તમે સમરની વાત કરો છો ઓકે, દેન ઇટ વિલ બી ઇન લિક્વિડ ફેઝ. ઓકે, તો લિક્વિડમાં જોવા મળશે. મતલબ બંને પોસિબલ છે. ઓકે, સોલિડ એન્ડ લિક્વિડ બોથ. ચાલો હવે ઉત્કલન બિંદુની વાત કરીએ આપણે. ઉત્કલન બિંદુ, બોઇલિંગ પોઈન્ટ. આ ગલન બિંદુ જે છે ને એને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કહેવાય, શોર્ટમાં લખી દો. આને કહેવાય બોઇલિંગ પોઈન્ટ. ઓકે, જો કે આ બધું તમને બોઇલિંગ પોઈન્ટ તો ખાસ ખબર પડી ગઈ છે, કારણ કે 12થનું જે સેકન્ડ લેશન છે સોલ્યુશન, એમાં આઈ થિંક જ્યાં હોય ત્યાં બોઇલિંગ પોઈન્ટ ને ઓલ આવેલું હશે, એટલે તમને ખ્યાલ છે. રેડી, ચાલો ઉત્કલન બિંદુનો ક્રમ કહી દો કે કઈ રીતે હોય છે. આ પણ રચના પર ડિપેન્ડ કરે છે બરાબર, એટલે તમારે યાદ જ રાખવાનું છે. બોઇલિંગ પોઈન્ટનો જો ક્રમ છે એમાં ફર્સ્ટ વન આવશે બોરોન. બોરોન તો મોરનો મોર જ રહેશે બરાબર છે, કારણ કે છે ભાઈ સાઇઝ નાની છે, ઘનતા વધારે છે, તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી પણ વધારે છે, તો એઝ ઇટ ઇઝ આગળ જ રહેશે. કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં તમે જોઈ ગયા હશો કે સમૂહના બધા તત્વો કરતાં બોરોન જે છે એ કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં જુદાપણું દર્શાવે છે. એટલે સરે તમને એક્સપ્લેન કર્યું છે એનોમેલસ બિહેવિયર ઓફ બોરોન. ઓકે, ચાલો. બોરોન પછી આવવાનું છે એલ્યુમિનિયમ બોઇલિંગ પોઈન્ટમાં. એલ્યુમિનિયમ પછી આવશે ગેલિયમ. ઓકે, પછી આવશે ઇન્ડિયમ એન્ડ લાસ્ટમાં આવશે થેલિયમ. તો તમે જોઈ શકો આ સિરીઝમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, એઝ ઇટ ઇઝ સિરીઝ છે બરાબર છે. બોરોન, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ, થેલિયમ. તો સૌથી વધારે બોઇલિંગ પોઈન્ટ બોરોન, સૌથી ઓછું બોઇલિંગ પોઈન્ટ થેલિયમ. ગેલિયમ છે ને બરાબર, એનું કંઈક 2700 સમથિંગ, આઈ ડોન્ટ નો મોર બરાબર છે, 2700 સમથિંગ જોવા મળે છે બોઇલિંગ પોઈન્ટ. 3923 બરાબર, 3923 કેલ્વિન છે, એટલે ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડમાં એના કરતાં ઓછું થશે, તો 3923 કેલ્વિન. તો તમે જોઈ શકો કે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બહુ લો લેવલનું છે બરાબર છે. એટલે એ મેલ્ટ થઈ ગયા પછી સમજી લો ને કે 3923 કેલ્વિન સુધી લિક્વિડ ફોર્મમાં રહેશે. તો બહુ મોટો એરિયો છે કે જ્યારે એ લિક્વિડને લિક્વિડ ફેઝ જ રાખે છે, અને ગેસમાં કન્વર્ટ કરવું હોય ને તો આના કરતાં હાઈ લેવલની એનર્જી આપવી પડે બરાબર છે. તો અને તો જે ગેસમાં કન્વર્ટ થશે. તો તમે વિચારો કેટલી મોટી રેન્જ, કેટલો મોટો એરિયો છે કે જ્યારે એ લિક્વિડ ફોર્મમાં જોવા મળે છે.
બરાબર છે, એટલે એનો યુઝ હાઈ ટેમ્પરેચર થર્મોમીટરમાં થાય છે. તો આ મોટા એરિયાના કારણે 303 કેલ્વિનથી લઈ અને 3923 કેલ્વિનની રેન્જમાં આટલા ટેમ્પરેચરના એરિયામાં એ કઈ અવસ્થા બતાવે છે? લિક્વિડ અવસ્થા બતાવે છે, જેના કારણે હાઈ ટેમ્પરેચર થર્મોમીટરમાં એનો યુઝ થાય છે. થર્મોમીટરમાં એનો યુઝ થાય છે ગેલિયમનો. ઓકે, તો આ જરાક યાદ રાખવું. હાઈ ટેમ્પરેચર થર્મોમીટર જે છે એની અંદર ગેલિયમ જ કેમ વપરાય? કારણ કે એનું જે લિક્વિડ ફેઝ છે એની રેન્જ મોટી છે, બરાબર છે, જેના કારણે એનો યુઝ પોસિબલ છે. ચાલો આગળ જોઈએ. આગળ આપણે એક ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી જોશું 8 નંબરની, બરાબર. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી આવી ગયું છે. હવે એક બાકી છે ડેન્સિટી. ડેન્સિટીનું ગુજરાતી થાય ઘનતા. ઓકે, ચાલો ડેન્સિટી. તો એક નોર્મલ ટ્રેન્ડ બધાને ખબર હશે. ચાલો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જાઓ તો ડેન્સિટી વધે કે ઘટે? વિચારીને આન્સર આપો. તો નોર્મલી કન્ડિશન શું હોય? જ્યારે મને યાદ છે ત્યાં સુધી, જ્યારે મેં એસ બ્લોક ચલાવેલો ત્યારે એસ બ્લોક ચલાવતી વખતે એ ચાલી ગયો હોવા છતાં પણ જ્યારે મેં ક્વેશ્ચન પૂછેલો ને સ્ટુડન્ટને, મતલબ તમને, બરાબર, કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં ઘનતામાં કેવા ચેન્જીસ આવશે, ત્યારે તમારામાંથી મોટાભાગનો આન્સર એવો હતો કે ઘનતા જે છે એ સમૂહમાં નીચે જતાં ઘટે છે, બરાબર છે. તો ત્યારે મને થયું કે ભાઈ તમે સમજીને શું સમજ્યા? રેડી? તો કન્ડિશન કંઈક એવી છે કે સમૂહમાં નીચે જાઓ એટલે તત્વ છે એનું કદ વધે, બરાબર. ઈ બેઝ પર બધાએ કહી દીધું કે ઘનતા ઘટે, પણ નોર્મલી શું હોય કે સમૂહમાં નીચે જતાં કદ વધે, સાથે દળ પણ વધે, મોલેક્યુલર માસ પણ વધે. હવે કમ્પેરિઝન થાય કે વધારે કોણ વધે, કારણ કે ઘનતાની ફોર્મ્યુલા છે દળના છેદમાં કદ. તો સીધી વાત છે, એક વસ્તુ યાદ રાખવી, સમૂહમાં નીચે જતાં સામાન્ય રીતે કન્ડિશન એવી હોય છે કે ઘનતામાં વધારો થાય છે. હા, એક્સેપ્શન હોઈ શકે, બરાબર. ઘણા સમૂહમાં એક્સેપ્શન હોઈ શકે, જેમ કે આમાં જ તમને જોવા મળશે, બરાબર છે. ચાલો જોઈએ. આમાં આઈ થિંક એક્સેપ્શન નથી, તો માય ફોલ્ટ. સમૂહમાં નીચે જતાં નોર્મલ કન્ડિશન શું હોય એ કહી દઉં. ઘનતાની ડેફિનેશન છે દળ ભાગ્યા કદ. તો કદ વધે છે નીચે જતાં, દળ પણ વધે છે નીચે જતાં, બટ એવરી ટાઈમ દળનો વધારો ઇઝ ગ્રેટર ધેન શું હોય છે? કદનો વધારો, ઓલ ધી ટાઈમ. બરાબર. ચાલો, દળનો વધારો ગ્રેટર ધેન કદનો વધારો. ઓકે, તો કન્ડિશન શું છે કે એના કારણે ઘનતામાં નીચે જતાં શું થાય? ઘનતા વધે છે. આ નોર્મલ ટ્રેન્ડ છે, બસ. તો એ જ ટ્રેન્ડ આમાં જોવા મળશે. ધેર ઇઝ નો એની કાઇન્ડ ઓફ એક્સેપ્શન ઇન ધીસ ગ્રુપ. ઓકે, તો બોરોન લેસ ધેન એલ્યુમિનિયમ, લેસ ધેન ગેલિયમ, લેસ ધેન ઇન્ડિયમ, લેસ ધેન થેલિયમ. બસ આવું આવે તો આપણને બહુ મજા આવે નહીં, કારણ કે યાદ રાખવાનું બહુ ઇઝી થઈ જાય, બરાબર છે. પણ એટલું યાદ રાખજો, એક્ઝામની અંદર બને ત્યાં સુધી આવું જે ઇઝી છે ને, ઇઝી ઇન ધ સેન્સ કે સીધો ક્રમ છે ને અવોઇડ કરવામાં આવશે, બરાબર, અવોઇડ કરવામાં આવશે, કે જેથી જે એક્સેપ્શનવાળા છે એ તમને પૂછે તો ચકાસણી થઈ શકે કે ભાઈ કેટલું સમજ્યું છે ને કેટલું યાદ રાખ્યું છે. ઓકે, ચાલો. તો આ બધી ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ હતી, નોર્મલી તમે જોઈ ગયા છો. આપણે એકવાર રિવાઇઝ કર્યું અને કેટલીક અગત્યની વસ્તુઓ જોઈ. હવે આપણે ફોકસ વધારીશું એના ઉપર, એ તમને કહી દઉં. તો હવે પછીનું આપણું ફોકસ રહેવાનું છે કેમિકલ પ્રોપર્ટી ઉપર. ઓકે, તો નોર્મલ કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ જે પણ છે એ તમને કહું છું, બરાબર છે. તો એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. રેડી? ચાલો. તો હવેથી આપણે અત્યારે ચાલુ કરીએ છીએ રાસાયણિક ગુણધર્મો. રાસાયણિક ગુણધર્મો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કહેવાનું રહી ગયું કે મેં જે સ્ટાર્ટ કર્યું છે ને સમૂહ નંબર 13 છે. ઓકે, એ હેડિંગ ના લખું, ડાયરેક્ટલી કીધું. ચાલો, રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં ઘણા બધા ગુણધર્મો છે. રેડી? ફર્સ્ટ વન આપણે જોવાના છીએ, હવા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા, મતલબ ઓક્સિજન સાથે કેવી રિએક્શન દર્શાવે. હવા પ્રત્યેની
પ્રતિક્રિયાત્મકતા. ઓકે, રિએક્શન વિથ એર. ઓકે, સીધી વાત છે કે કોઈ એલિમેન્ટ છે એ એકદમ નોર્મલી ઓર ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ એની પ્રોપર કન્ડિશન રિએક્શન કરે જો ઓક્સિજન સાથે તો ઓક્સાઇડ ફોર્મ કરશે. ઓકે, તો માનો કે અત્યારે આ બધી જે પણ એલિમેન્ટ્સ છે સમૂહ 13ના એને હું એમ ધારી લઉં. ઓકે, મોસ્ટ ઓફથી તો સોલિડ છે એટલે એસ લખી દઉં, અને એ ઓક્સિજન સાથે પ્રોસેસ કરશે O2 સાથે. બરાબર, ત્યારે હાઈ ટેમ્પરેચરની જરૂર પડે છે, હીટની. પ્રોસેસ કરીને શું બનાવશે? મોસ્ટ ઓફ તો બનાવશે M2O3 સામાન્ય રીતે. આવું આપણે કહી શકીએ. સંતુલન કરીએ તો સંતુલનની અંદર તમે જોઈ શકો અહીંયા 2 આવી શકે, પણ ઓક્સિજન 3 છે તો અહીંયા 2 કરવા પડશે અને અહીંયા 3, તો 6 થઈ ગયા. મેટલ છે એ કેટલી થશે? 4. તો તમે આ રીતે સંતુલન કરી શકો ને એવું કહી શકો કે ભાઈ મેટલ છે ઓક્સિજન સાથે હાઈ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ કરશે અને મેટલનો ઓક્સાઇડ બનાવશે. રેડી? બધાના ઓક્સાઇડ જો આપણે દર્શાવીએ તો ઓક્સાઇડ છે કેવા બનશે આપણે જોઈ શકીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે લઈએ B2O3. બરાબર, બોરોનનો ઓક્સાઇડ આપણે લીધો. ચાલો, હવે એક ક્વેશ્ચન છે કે બોરોનનો આ જે ઓક્સાઇડ બને છે B2O3, ઓકે, એ B2O3ની કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી હશે? એસિડિક હશે, બેઝિક હશે ઓર એમ્ફોટેરિક ઉભયગુણી હશે? તમારે વિચારીને આન્સર આપવાનો છે, કારણ કે મેં જ્યારે પણ આવા ટૉપિક તમને અગાઉ એક્સપ્લેન કર્યા હશે ને ત્યારે બહુ ડીપમાં બધી વસ્તુ કીધી હશે. મેં અગાઉ પણ સમજાવેલું છે કે મેટલના ઓક્સાઇડ જે છે ને, મેટલના ઓક્સાઇડ એ 2 ટાઈપ્સના હોય છે. કાં તો એ બેઝિક હોઈ શકે ઓર ઉભયગુણી હોઈ શકે. જ્યારે નોન મેટલના ઓક્સાઇડ જે છે એ 2 ટાઈપના હોઈ શકે, ન્યુટ્રલ હોઈ શકે ઓર એસિડિક હોઈ શકે. બરાબર, તો થોડી વાર પહેલાં જ મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું બોરોનની કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી છે, મેટાલિક છે ઓર નોન મેટાલિક છે. યાદ કરો અને જવાબ આપો. બરાબર, તો તમે સમજી શકો બોરોન જે છે એ બોરોન મોટા ભાગે નોન મેટાલિક કેરેક્ટર ધરાવે છે. હવે નોન મેટાલિક કેરેક્ટર છે તો એનો ઓક્સાઇડ કાં તો ન્યુટ્રલ હોઈ શકે ઓર શું હોઈ શકે? એસિડિક. જો મેજોરિટી એસિડિક હશે, ક્યારેક એવી કન્ડિશન પ્રોડ્યુસ થઈ શકે કે ન્યુટ્રલ હોય, એટલે બને ત્યાં સુધી એસિડિક વધારે પ્રિફર કરું. તો બોરોનનો આ જે ઓક્સાઇડ છે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી છે? એસિડિક છે. બરાબર, એક્ઝામની અંદર ગણતરીવાળા ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આપણને થયો કેટલો ટાઈમ કન્ઝ્યુમ કરે છે. બરાબર છે, અને આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આપણને થયો આ તો યાદ રાખવું પડે, તો કામ તો કરવું જ પડે. ઓકે, તો કહેવાનું એમ છે કે આ જે છે બરાબર કોમન વસ્તુ યાદ રાખી હોય તો ઇઝી પડે આપણને ડિસાઇડ કરવામાં કે કયો આન્સર આવી શકે. ઓકે, ચાલો, સેકન્ડ આવશે Al2O3. Al2O3. ચાલો, એલ્યુમિનિયમનો ઓક્સાઇડ છે આપણે નોર્મલી શું કન્સિડર કરીએ છીએ? યાદ હોય તો તમારે 12th 6th લેશન ચાલી ગયું મેટલનું એક્સટ્રેક્શન, તો એમાં તમે એલ્યુમિના ભણી ગયા યાદ હોય તો. બરાબર છે, પેલું બેયરની પ્રોસેસથી પ્યોર એલ્યુમિના મેળવવું, એને OH સાથે પ્રોસેસ કરાવીને. બરાબર, બોક્સાઇડની. તો આ Al2O3 જે છે એલ્યુમિના, બરાબર, એ ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ છે. ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ છે કારણ કે મેટલનો ઓક્સાઇડ છે, એલ્યુમિનિયમ પ્યોર મેટલ છે. મેટલના ઓક્સાઇડ કાં તો બેઝિક હોઈ શકે ઓર ઉભયગુણી હોઈ શકે. હવે નોર્મલી સ્ટુડન્ટના માઇન્ડમાં એક વસ્તુ ચાલતી હોય છે કે કોઈ મેટલ અગર ઉભયગુણી છે ને તો એનો ઓક્સાઇડ ઉભયગુણી જ હશે. બરાબર છે, પણ હંમેશા એ સાચું નથી. બરાબર છે, જરૂરી નથી કે કોઈ મેટલ ઉભયગુણી છે એટલે જ એનો ઓક્સાઇડ ઉભયગુણી હોઈ શકે. તમે જોઈ શકો એલ્યુમિનિયમ છે ને આમ નોર્મલી ઉભયગુણી મેટલ છે જ, ઉભયગુણી મેટલ જ છે એલ્યુમિનિયમ, કારણ કે એ પોતે પણ એસિડ અને બેઝ બંને સાથે સોલ્ટ ફોર્મ કરે છે. એનો ઓક્સાઇડ પણ એસિડ અને બેઝ બંને સાથે સોલ્ટ ફોર્મ કરી શકે એટલે ઉભયગુણી છે. ઓકે, ચાલો, આ Al2O3 આ પણ ઘણીવાર એવું બની શકે કે કોઈ પ્યોર મેટલ હોય ને જે બિલકુલ ઉભયગુણી મેટલ નથી હોતી, તેમ છતાંય એનો ઓક્સાઇડ ઉભયગુણી હોય છે. ઓકે, એવું પોસિબલ છે. ચાલો આગળ જોઈએ ગેલિયમનો ઓક્સાઇડ Ga2O3. તો Ga2O3 છે ને એ પણ ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ છે. ઓકે, ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ છે. ચાલો આગળ વધીએ. ઇન્ડિયમનો ઓક્સાઇડ In2O3 એન્ડ થેલિયમનો Tl2O3. જો પહેલી એક વાત કહી દઉં કે આની એક તો સ્ટેબિલિટી ઓછી હશે કારણ કે +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળા બનાવવાને,
એટલે સ્ટેબિલિટી ઓછી હશે. અને સેકન્ડ થિંગ કે એમાં મેટાલિક કેરેક્ટર એમ તો છે, એટલે એના જે આ ઓક્સાઇડ છે ને એની પ્રકૃતિ કેવી છે? બેઝિક છે, બેઝિક. ઓકે, તો જરાક યાદ રાખવું. બોરોનનો ઓક્સાઇડ એસિડિક છે, એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમનો ઓક્સાઇડ ઉભયગુણી છે, ઇન્ડિયમ અને થેલિયમનો ઓક્સાઇડ છે, બેઝિક પ્રકૃતિ દર્શાવે છે. ઓકે, તો ઓક્સિજન સાથે નોર્મલી આ જે મેટલ છે બધી એ શું બનાવે છે? તો ઓક્સાઇડ ફોર્મ કરે છે. રેડી? ચાલો, આ ફર્સ્ટ કેમિકલ પ્રોપર્ટી હતી. આગળ બીજી કેમિકલ પ્રોપર્ટી જોઈએ. ચાલો, નોર્મલી એરમાં ઓક્સિજન હોય છે મેક્સિમમ ઇન ધ સેન્સ કે નાઇટ્રોજન પછી. તો ઓક્સિજન સાથે નોર્મલી પ્રોસેસ થશે તો ઓક્સાઇડ ફોર્મ થશે. રેડી? હાઈ ટેમ્પરેચર થોડું જોશે. સેકન્ડ કે હવાની અંદર નાઇટ્રોજન હોય છે, એટલે હું આમાં જ આ બી કન્સિડર કરી લઉં. એર સાથેની પ્રોસેસમાં આને હું એ કન્સિડર કરું. ઓકે, ઓક્સિજન સાથે જે પ્રોસેસ થાય એને હું એ કહી દઉં, અને આ જે છે બરાબર નાઇટ્રોજન સાથે રિએક્શન એ આપણે પી કહીએ. નાઇટ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા આપણે યાદ હોય તો એસ વિભાગમાં બહુ સારું સ્ટડી કરી ગયા છીએ કે કોણ છે કે જે ડાયરેક્ટલી નાઇટ્રોજન સાથે પ્રોસેસ કરી નાઇટ્રાઇડ ફોર્મ કરે, કયું નહીં ફોર્મ કરી શકે. તો એ બહુ સારું એક્સપ્લેન કરેલું છે. અહીંયા બસ એ જ ટાઈપનું આપણે કંઈક જોવાના છીએ. બરાબર? તો નાઇટ્રોજન સાથે જે પ્રોસેસ આવશે એમાં શું આપણે મેટલ લઈ લઈએ. ઓકે, સોલિડ પ્લસ નાઇટ્રોજન N2 ગેસ, બરાબર છે. અને એની વચ્ચે જ્યારે પ્રોસેસ થશે એમાં પણ હાઈ ટેમ્પરેચર જોશે, હાઈ ટેમ્પરેચર. ઓકે, પ્રોસેસ થઈને નાઇટ્રાઇડ બનશે. શું બનવાનું છે? નાઇટ્રાઇડ. નોર્મલી યાદ હોય તો મેં તમને એક્સપ્લેન કરેલું છે કે N-3 ને નાઇટ્રાઇડ કહેવાય. શું કહેવાય? નાઇટ્રાઇડ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ નાઇટ્રાઇડ. એન્ડ સેકન્ડ આયન વી હેવ ઇઝ એઝાઇડ. ઓકે, તો N3-1 છે ને એઝાઇડ આયન કહેવાય. બટ અત્યારે આપણે નાઇટ્રાઇડની વાત કરીએ છીએ કે જેની ઉપર -3 ચાર્જ છે. તો આ જે મેટલ છે એને તો આપણે કઈ કન્સિડર કરીએ છીએ? M3+. સામે જો N-3 આવે તો બંને જોડાઈને શું બનાવી નાખીએ? કેન્સલ. શું બને? Mn બને. બરાબર? નાઇટ્રાઇડ મોસ્ટલી બધા સોલિડ ફોર્મમાં હોય છે. ઓકે, તો મેટલનો નાઇટ્રાઇડ ફોર્મ થશે અહીંયા. પણ ખાસ કરીને 2 મેટલ એવી છે આ સમૂહની કે જે આ વસ્તુ કરવા માટે સક્ષમ છે. બરાબર છે? એમાં તમારે કન્સિડર પહેલાં કરવાની એલ્યુમિનિયમ એન્ડ બોરોન. બાકીના જે છે નાઇટ્રાઇડ નો ડાઉટ ફોર્મ કરતા હોય, પણ આપણને ખ્યાલ જ છે કે એની +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા એટલી કોઈ સ્ટેબલ છે નહીં. એટલે ઇનકેસ આપણે જોયું વિચારીએ કે ચાલો બને છે તો પણ એ નાઇટ્રાઇડ કેવા હશે? બહુ અનસ્ટેબલ હશે. બરાબર છે? ચાલો, તો ઇનકેસ તમારે જો પ્રોપર રિએક્શન જ બતાવી હોય તો તમે આવું લખી શકો ભાઈ એલ્યુમિનિયમ સોલિડ છે, N2 ગેસ સાથે પ્રોસેસ થશે, હાઈ ટેમ્પરેચર. ઓકે, દેન યુ વિલ હેવ Ln, એલ્યુમિનિયમ નાઇટ્રાઇડ. ઓકે, આવું તમે બોરોનમાં લખો. વી હેવ N2, સેમ કન્ડિશન Bn. ઓકે, બોરોન નાઇટ્રાઇડ. બોરોન નાઇટ્રાઇડ એક સારું કમ્પાઉન્ડ છે. ઓકે, આપણે જોશું એનું વધારે સ્ટડી. સંતુલનની વાત આવે તો શું કહી શકાય? અહીંયા 1/2 કરવું હોય તો તમે કરી શકો. ઓકે, ચાલો આગળ જોઈએ. સીમાં આપણે જોવાનું છે વોટર સાથે પ્રોસેસ. પણ કોની? આ જે નાઇટ્રાઇડ બને છે ને એની જ છે. બરાબર? નાઇટ્રાઇડની વોટર સાથે પ્રક્રિયા. નાઇટ્રાઇડની H2O સાથે પ્રક્રિયા એટ હાઈ ટેમ્પરેચર. ઓકે, હાઈ ટેમ્પરેચરે. રેડી? ચાલો, તો એ કઈ રીતે પ્રોસેસ કરશે? તો વોટર સાથે પ્રોસેસ કરીને હાઇડ્રોક્સાઇડ પ્લસ એમોનિયમ ફોર્મ કરશે. આવું ઇનકેસ તમે સ્ટડી કરી ગયા છો, માનો કે હું એલ્યુમિનિયમ નાઇટ્રાઇડ લઈ લઉં છું, સોલિડ હશે નો ડાઉટ. પછી એની પ્રોસેસ મારે H2O સાથે કરાવવાની છે એટ હાઈ ટેમ્પરેચર. બરાબર? તો હાઈ ટેમ્પરેચર એલ્યુમિનિયમ નાઇટ્રાઇડની વોટર સાથેની પ્રોસેસ બનશે AlOH થ્રાઇસ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ઉભયગુણી હાઇડ્રોક્સાઇડ છે પહેલાં કહી દઉં. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ કે એમોનિયા ફોર્મ થશે. ઓકે, સંતુલન કરાવીએ તો સીધી વાત છે કે હાઇડ્રોજન 3 ને 3 6, તો અહીંયા 3 કરવા પડશે. ઓક્સિજન 3, એલ્યુમિનિયમ નાઇટ્રોજન થઈ ગયું. બરાબર છે? મતલબમાં કે નાઇટ્રાઇડની વોટર સાથે પ્રોસેસ કરાવો એટલે હાઇડ્રોક્સાઇડ પ્લસ અમોનિયા ફોર્મ થશે. રેડી? ઓકે, ચાલો, તો આ જે છે નાઇટ્રાઇડની વોટર સાથેની પ્રોસેસ હતી.
ઓકે, આ બધી વસ્તુ જેટલી પણ તમને કહેવામાં આવે એ તમારે સમજવાની પ્લસ યાદ રાખવાની થશે. બરાબર. બોરોન નાઇટ્રાઇડનું લખવું હોય તો સેમ લખી શકો. બોરોન નાઇટ્રાઇડ સોલિડ પ્લસ 3 moles ઓફ H2O એટ હાઈ ટેમ્પરેચર બોરોન હાઇડ્રોક્સાઇડ પ્લસ અમોનિયા ગેસ પ્રોડ્યુસ થશે. રેડી? ચાલો, તો આપણે અત્યારે આ લેક્ચરમાં આટલી સુધી કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ રાખીશું. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે વધારે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ જે છે બરાબર છે એ જોઈશું. ઓકે, તો આટલું જે પણ કરાવ્યું છે તમને એને બહુ ધ્યાનથી સમજવું પ્લસ યાદ રાખવું. આપણે જે બુકમાં લખીએ છીએ એમાં લખી દેવું. અને બીજું કે હા, ઘણા લોકોએ મને ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે તો એનો અમુકનો ક્વેશ્ચનનો આન્સર મેં ઇનકેસ નહીં આપ્યો હોય બરાબર, તો હું બહુ જલ્દી આપી દઈશ. બરાબર છે, કારણ કે ઘણીવાર એ બધું મારે પેજમાં લખી સમજાવી બરાબર આસપાસ લખી અને ફોટો પાડીને તમને સેન્ડ કરવો પડે. રેડી? ચાલો, તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.